السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں مہرخ شہریار۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مالیاتی سال 2024-25 میں بجٹ کا کل حجم سال 2023-24 کے مقابلے میں کتنا ہے؟ تفصیل اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مالی سال 2024 کا کل حجم 18,900 ارب سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ رواں سال بجٹ کا کل حجم 14,480 روپے تھا۔ اگلے مالی سال کے لیے ایف پی آر محصولات کا ہدف 12,900 ارب روپے ہے۔ جاری سال میں محصولات کا ہدف 9,415 ارب ہے۔ نان ٹیکس آمدنی کا ٹارگٹ 3,200 ارب فکس کیا گیا ہے۔ رواں سال نان ٹیکس آمدنی کے لیے 2,963 ارب رکھا گیا تھا۔ دفاعی امور کے لیے 2,100 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ جاری سال دفاعی اخراجات 1,804 ارب روپے ہے۔ آئندہ مالی سال ترقیاتی پروگرام پر 1,500 ارب روپے کا خرچہ لگایا گیا۔ رواں مالی سال 950 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ قرضوں پر شرح سود کے لیے 9,700 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سال 7,303 ارب روپے مختص ہیں۔ اور مہنگائی قابو میں آئی، نہ ہی معاشی اہداف حاصل ہو سکے۔ پاکستان میں ایک اور مالیاتی سال خسارے کی نظر ہو گیا۔ بھرپور حکومتی کوششوں کے باوجود بھی سرمایہ کار بھی مرغوب نہ ہو سکے۔ مہنگائی قابو سے باہر، غیر ملکی سرمایہ کار بھی آنے کو نہیں ہوئے تیار۔ ملک کی معیشت کا ایک اور سال خسارے میں۔ رواں مالی سال کی اقتصادی رپورٹ میں بڑا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق حکومت رواں مالی سال کوئی بھی بڑا ہدف حاصل نہ کر سکی۔ مالیاتی خسارے سے تقریباً 30% زیادہ ریکارڈ ہوا۔ دستاویزات کے مطابق مہنگائی 21% پر لانے کا ہدف اوسطاً 24% سے نیچے نہ آ سکا۔ جولائی سے اپریل تک کپاس کی پیداوار کا ہدف بھی حاصل نہ ہوا۔ ٹیکس محصولات میں 20.8% اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 10.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ درآمدات میں 2.4% کمی ہوئی۔ بیرونی سرمایہ کاری 8.1% اضافے سے 1 ارب 45 کروڑ ڈالر سے زائد رہی۔ اقتصادی سروے میں بتایا گیا کہ اسمگلنگ کنٹرول کرنے سے ڈالر 326.5 پیسے سے کم ہو کر 278 روپے پر آیا۔ جی ڈی پی کا مجموعی حجم 1,06,045 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں۔ ملک کو چلانا ہے تو ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ کوئی مقدس گائے نہیں، معاشی بہتری کے لیے ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 11% پر آ چکی ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو اہداف کا تعین بھی نہ کر پاتے۔ خیرات سے نہیں، ملک ٹیکس سے چلتے ہیں۔ کوئی مقدس گائے نہیں، معیشت کی بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2023-24 کا اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح 48% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی پلان بھی نہیں تھا۔ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو آج اہداف کا تعین نہ کر پاتے۔ ملک خیرات سے نہیں، ٹیکس سے چلتے ہیں۔ اس ملک میں فلانتھرپی سے، خیرات سے اسکول چل سکتے ہیں، یونیورسٹی چل سکتی ہیں، ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں چل سکتے۔ ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس ڈسکورس انٹو دی پرائیویٹ سیکٹر۔ اس کے 2 روٹس ہو سکتے ہیں۔ ہم اعلیٰ ترکیہ اس کو کنسیشن سائٹ پہ لے جا سکتے ہیں، اور we hand it over actually to the privatization commission and they take it forward۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے دوران روپے کی قدر میں استحکام رہا۔ ریونیو کلیکشن میں 13% اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 50 کروڑ ڈالر تک محدود رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ شرح سود میں بتدریج کمی آتی رہے گی۔ آئی ایم ایف نے 9 ماہ کے سٹینڈ بائی پروگرام میں مالیاتی نظم و نسق کو تسلیم کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ منظوری میں حکومت کی بھرپور مدد کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمان میں احتجاج اور تقاریر جاری رکھے گی، تاہم بجٹ پاس کرنے میں حکومت کا ساتھ دے گی۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی اجلاس میں کئی ارکان نے حکومت پنجاب کی جانب سے مکمل نظر انداز کرنے کی شکایت کی۔ بعض ارکان نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کا مشورہ بھی دے دیا۔ ادھر اپوزیشن نے بھی بجٹ تقریر کے دوران احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ بجٹ منظوری کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ بجٹ سے قبل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس بھی جاری ہیں۔
बजट मंजूरी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मफाहिमात। सराय का कहना है कि पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में नून लीग को भरपूर सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी तमाम तहफ्फुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। उधर गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपी पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। पास अरकान का कहना था नून लीग पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। इत्तेहादी होने के बावजूद वफाक और पंजाब में काम नहीं हो रहे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बास अरकान ने काबीना में शमूलियत की तजावीज़ भी पेश की। दूसरी तरफ PTI के हामी अरकान ने बजट मंजूरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकारीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। तो आइंदा माली साल के लिए 18,900 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट 9,800 अरब रुपए खसारे के साथ आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पूरे बजट का आधा कर्ज और सूद की नजर हो जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि आपको बताएं कि तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए के इजाफे की सिफारिश की गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से उमर हयात खान की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करने के लिए तैयार। 18,900 अरब रुपए का बजट, लेकिन 9,700 अरब रुपए सूद की नजर हो जाएंगे। वफाक का बजट 1,500 अरब रुपए और सूबों का सालाना तरक्याती मंसूबा 2,095 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए के मजीद नए कर्ज लेने की भी ठान ली। तरक्याती मंसूबों के लिए 3,792 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने और जामे पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवाने का सूली फैसला कर लिया गया। वफाकी हुकूमत 600 अरब के बैरूनी कर्ज लेगी। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का बैरूनी कर्ज लेगी। दिफा के लिए 2100 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और महसूलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया है। आज के बजट से मुतालिक क्या कुछ होने जा रहा है, उमर हयात खान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। इस वक्त हमारे साथ वो वीडियो लिंक पर भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस के बाहर उमर हयात हमारे साथ मौजूद है। उमर, क्या इतलात आ रही हैं बजट के हवाले से? कुछ अच्छा है या फिर सब खतरनाक किस्म की इंडिकेशन ही मिल रही हैं? देखिए, हमेशा जब भी हम बात करते हैं और जब भी बजट पेश होता है तो ये सवाल होता है कि ये बजट आवाम के लिए रिलीफ का बायस होगा या तकलीफ़ का बायस होगा। और हमेशा ये होता है कि बहुत कम ऐसे बजट हमने देखे हैं कि जहाँ पर रिलीफ इक़दामात बहुत कम लिए गए हैं, जबकि आवाम को जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा हुई है। अगरचे हुकूमत के दावा करती है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा और ख़ास तौर पर जो पिछड़ा हुआ नादार तबका है उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो तबका जो सफ़ेद पोश है, जो BISP प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं है, उसके लिए बहुत से मसाइल हैं। ना तो वो यूटिलिटी स्टोर से चीनी सस्ते दामों ले सकता है, ना वो आटा ले सकता है, ना वो दीगर जो घी है वो ले सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उसको अशिया ज़रूरिया मार्केट से उसी रेट पर ख़रीदनी पड़ती हैं कि जो रेट आम जो दूसरे लोगों के लिए होता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो 18,900 अरब रुपए का ये जो वफाकी बजट है वो अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे पार्लियामेंट का जब सेशन शुरू होगा तो वज़ीर ख़ज़ाना पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9,800 अरब रुपए खसारे का ये बजट है। 9,700 अरब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने कर्ज़ों की अदायगी पे जो कर्ज का सूद है वो हमने अदा करना है। तो हम देखें कि हमने अगर इस मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाना है, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें कर्ज़ों पर इन्हिसार छोड़कर ख़ुद अपनी मईशत को बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं है कि हमें रेवेन्यू इक़दामात करने होंगे, उसके लिए हमें अपने अखराजात को भी कम करना होगा, जो हम नहीं कर रहे। और जो जिसका मुंह बोलता सबूत ये है कि बेशुमार ऐसे इक़दामात हैं जो कि हुकूमत के साथ साथ आवाम को अब मजबूरन करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया उमर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मज़ीद आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।
آگے بڑھتے ہیں، خبر شامل کرتے ہیں۔ غریب عوام کی جیبوں سے رقم نکلوانے کا آسان طریقہ، بجٹ اہداف کے حصول کے لیے پیٹرولیم لیوی میں 20 روپے کا اضافہ کرنے کا امکان۔ جی ہاں بالکل، اگلے مالی سال میں پیٹرولیم لیوی 80 روپے تک پہنچ جائے گی، جبکہ 5% سیلز ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دے دی گئی ہے۔ اس طرح سے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 300 سے تجاوز کر جانے کا خدشہ ہے۔ حکومت کی آمدن بڑھانے کے لیے بوجھ عام آدمی پر ڈالنے کی تیاری۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہ کیے جانے کا خدشہ ہے۔ پیٹرولیم لیوی میں فی لیٹر 20 روپے تک اضافے کا امکان ہے۔ لیوی 60 روپے سے بڑھا کر فی لیٹر 80 روپے تک کی جا سکتی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات پر 5% سیلز ٹیکس لگانے کی بھی تجویز ہے۔ خدشہ ہے کہ بجٹ کے بعد پیٹرول کی قیمت 300 روپے سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اور گھر خریدنے پر کتنا ٹیکس لگے گا؟ فائلر اور نان فائلر جائیداد اور اوپر سے حکومت کو کتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا، یہی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب گھر خریدنا بھی نہ ہوگا آسان، ٹیکس نکالے گا آپ کی جان۔ آئندہ بجٹ میں 1 سے 5 کروڑ کی جائیداد خریدنے پر فائلر کو 3 جبکہ نان فائلر کو 6% ٹیکس دینا ہوگا۔ 5 سے 10 کروڑ کی جائیداد پر 4% ٹیکس، جبکہ نان فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح 12% ہونے کا امکان ہے۔ 10 کروڑ سے زائد کی جائیداد پر 5% ٹیکس، جبکہ نان فائلر کے لیے 15% ٹیکس لیے جانے کا امکان ہے۔ اور وفاقی حکومت کی جانب سے آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور کی عوام کے بجٹ سے کیا توقعات ہیں، کیا تاثرات ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے خرم سے۔ خرم بتائے گا کیا کہتے ہیں لوگ آج کے بجٹ سے کے حوالے سے، کیا توقعات ہیں ان کی؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہیں لاہور کی اگر عوام کی بات کریں تو عوام کو بہت ہی توقعات ہیں۔ اس وقت فارمیسی میں موجود ہوں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے افراد کی کیا توقعات ہیں، آئے انہی کی زبانی سنتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، آج بجٹ پیش کیا جانے لگا ہے اور آپ ایک بڑی سینسیبل اور سینسٹیو انڈسٹری سے وابستہ ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف فراہم کر پائے گی؟ بیسیکلی جو آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، ہمیں تو حکومت سے یہی توقعات ہیں کہ وہ جو ادویات میں دن بہ دن بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان میں کمی کی جائے اور عوام کو بھی ریلیف دیا جائے، ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہے ان کو بھی ریلیف دیا جائے، اور مہنگائی جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی لائی جائے، کیونکہ عوام جو ہے نا وہ غریب ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی گھر ہے نا، ہر گھر میں ادویات کی جو ہے ضروریات ہوتی ہیں، مریض بھی ہیں، شوگر کی اور بلڈ پریشر کی میڈیسن بہت زیادہ جو ہے ریکوائرڈ ہوتی ہے ہر گھر تقریباً، اور ان کی دن بہ دن بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے لوگ بیچارے لے نہیں پا رہے۔ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا، اور عوام کی بھی توقعات یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریلیف فراہم کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین چیلا رام کیلوانی کا یہ کہنا ہے کہ حکومت چاول کی برآمدات بڑھانے کے لیے مزید نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ کسانوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ کھاد کم کیا جائے تو چاول کی برآمدات دگنی ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے کفیل احمد سے۔ کفیل بتائے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا۔ بجٹ 2024-25 کے لیے آج ہمارے پاس جو سیکٹر ہے وہ ہے رائس کا۔ آج ہم بات کریں گے ان کے رائس ایکسپورٹر کے چیئرمین چیلا رام کیلوانی صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ، اور ہم پوچھنا یہ چاہیں گے اس وقت بمپر کراپ ہوئی ہے اس کا فائدہ کتنا ہوگا پاکستان کو، اور آئندہ آنے والے بجٹ میں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ایکسپورٹ کو مزید بڑھا سکیں۔ دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ بزنس مین سب سے زیادہ پریشان کس حوالے سے، ٹیکس نیٹ ورک کے حوالے سے۔ گورنمنٹ کو بزنس مین کے لیے ٹیکس کی نیٹ ورک کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بات کیا کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان سے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، رائس سیکٹر ہے، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل سیکٹر ہے، لیدر سیکٹر ہے، اسپورٹ سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے۔ یہ سیکٹر میجر ہمارے ایکسپورٹ ہے۔ ان کے لیے ان کو ون ونڈو ٹیکس سسٹم متعارف کرانا چاہیے۔ وہ ون ونڈو سسٹم کیسے؟ سب پہ آپ MEP لگا دو، جو بھی سیکٹرز ہیں ایک منیمم ایکسپورٹ پرائز لگا دو۔ ہماری اگر جب بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے، جب پیسے آتے ہیں بینک کے چینل کے تھرو، بینک کے چینل سے ہماری ٹیکس کی کٹوتی ہو کے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو جانے چاہیے، ABR کو جانے چاہیے۔ ہم سے ہر سال وہ کچھ پوچھتے نہیں ہیں، مگر ہم ان کو پرپوزل دے دیتے ہیں کہ رائس سیکٹر کے حوالے سے پاکستان کی جو سیکنڈ بڑی انڈسٹری ہے
4 बिलियन की अगर हमारी अर्निंग होती है तो सेकंड बड़ी इंडस्ट्री है, हम उनको प्रपोजल देते हैं। मगर राइस सेक्टर का आज तक बजट में आपने कभी नाम सुना है? और अल्लाह करे इस बजट में कोई आ जाए, कोई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर राइस सेक्टर का नाम लेना पसंद करे। आज तक बजट में राइस सेक्टर के हवाले से कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करते, जो 4 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। और इस मरतबा एक रिकॉर्ड जो है वो $4 अरब के ज़रिए मुबादला कमाया है इंडस्ट्री ने। यकीनन हुकूमत अगर इनको जो है वो फेवर दे और तमाम सहूलियात फराहम करे तो ये एक्सपोर्ट के लिए। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के सनतकारों की नजरें आइंदा बजट पर हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना है कि नया टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्स सिस्टम को ही बेहतर किया जाए। मजीद कहा कि बिजनेस दोस्त बजट पेश किया जाए। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से मजीद जानेंगे। जी बताएगा गुलाम दस्तगीर, क्या कहना था मजीद? जी बिल्कुल, बजट 2024-25 की पेश करने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। आवाम ने और बिज़नेस कम्यूनिटी ने मुख्तलिफ उम्मीदें लगा रखी हैं। बिज़नेस कम्यूनिटी की जानब से हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज़ भी भिजवाई गई हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि बजट जो है वो सनतकार बिज़नेस दोस्त होगा। इस हवाले से बात करने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं? लग रहा है कि वो फ्रेंडली होगा? देखिए, फ्रेंडली तो मैं नहीं कहूँगा, फ्रेंडली तो मुझे नहीं लगता। बिजली की कीमत कम ना हुई, रैशनलाइज ना हुई, 9 सेंट की रेंज में ना आई तो बजट सुमे कातिल होगा। फिर बिजली होगी और कैपेसिटी पेमेंट होगी सारी की सारी, और हुकूमत होगी और इसके दरमियान बिजली इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सूरत हाल को समझना ज़रूरी है। तो उसके अलावा टैक्सेस जो हैं वो ज़रूर जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, मगर साथ सेगमेंटेशन करें, साथ ये बताएं कि ये टैक्स पुराने वालों से लिया गया, ये नए वालों से लिया गया। आप हमेशा नए वालों का टारगेट लेकर पुराने वालों से टैक्स ले लेते हैं, और ये जो सुपर टैक्स और इस किस्म के टैक्सेस जो और लगा दिए गए हैं, इनको हटाया जाए ताकि इंडस्ट्री ग्रो करे। बिल्कुल, सनतकारों का कहना है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रेफरेंस देते हुए नंबर 1 पे लाया जाए, ताकि जो सनत का पहिया चलेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मुल्क की मुआशत जो है। शुक्रिया आपका गुलाम दस्तगीर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बजट आ रहा है, गरीब आवाम के लिए बजट में क्या हो सकता है? ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से इस वक्त हम जान लेते हैं। जी शाहिद, बताएगा क्या सूरत हाल है? आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, किन लोगों के साथ हैं? वफाकी और सूबाई बजट आ रहा है। बजट में गरीब आवाम के लिए क्या है? गरीब मजदूर पेशा तबका, रेडी चलाने वाले, ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आइए बात कर लेते हैं कुछ गरीब ऐसे मजदूर पेशा लोगों से जो सड़कों पर अपना जो है वो काम काज करके अहले खाना का गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। ये आइसक्रीम बेचते हैं, सारा दिन गर्मी में इस रेडी पर इस पर आइसक्रीम फरोख्त करते हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितनी इनकम हो जाती है? बस ये अब हमारे बच्चे क्या है, सारा दिन एक कमीशन लेकर दुकान 10 रुपये का 5 रुपये है। सुबह को निकलते हैं 10 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे बंद कर देते हैं। बताएं, गुजारा कर लेते हैं कैसा? मतलब सर गुजारा मुश्किल से होता है, गुजारा नहीं होता। मज़ीद महीने में बाज़ार से 5,000 10,000 मज़ीद लेने पड़ जाते हैं कर्ज की सूरत में। बाकी जो कमाते हैं वो पूरा हो जाता है, किराए में, बिजली के बिलों में, घर में, दुख बीमारी में। बजट का जो है ना कोई हिसाब किताब नहीं बचने का। कोई पूरा साल लगा लो, पूरे महीने लगा लो, कोई बचत नहीं होती, ज़्यादा बचत नहीं होती। बजट से कुछ हिसाब किताब नहीं बनता। ये वो मजदूर पेशा तबका है जो सारा दिन इस शदीद गर्मी में अपना काम कर रहा है, लेकिन इनको 200-300 400 रुपये मिलते हैं। 400 रुपये से इनका गुजारा नहीं होता है। इन्हें जब महीने में शायद बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। सरकारी मुलाजमीन और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट हाउस के गेट के सामने पहुंच गए हैं, जहां पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मजीद बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबात हैं, क्या मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और पार्लियामान में जो है वो कौमी बजट पेश किया जा रहा है। कौमी बजट के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज करते हुए, जिनमें बड़ी तादाद टीचर्स की है, वो यहाँ पे देखी जा सकती है। ये डी चौक से लेके पार्लियामेंट तक जो है वो यहाँ मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाक सेक्रेटेरिएट के सामने इनके साथ जो है मुज़ाकरात की कोशिश की थी, ताहम वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। और उसके बाद ये पार्लियामेंट हाउस का वो गेट है जहाँ से MNAs इजलास में जा रहे हैं और मजीद जाएंगे, तो इस जगह के ऊपर जो है वो एहतजाज जारी है। ये सड़क जो है वो बंद कर दी गई है जो पार्लियामेंट हाउस की साइड की है। और अब जहाँ पे
जो जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं वो पूरे करो। पाक PWD का जो महकमा बंद किया गया है उसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि वो उस पर 8,000 खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। सब महंगा कर दो लेकिन मेकअप महंगा नहीं करना, खवातीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। गुजारा इसी के साथ है, तो जब हर चीज़ महंगी हो रही है तो मेकअप को महंगा करना ज़रूरी तो नहीं हो जाता ना, तो थोड़ा सा ख्याल करें और इसके ऊपर से टैक्स को, पाबंदियों को हटाएं। मेरे ख्याल से ख़वातीन की एक्सेस में एक मेकअप ही आता है जो वो इजीली जाके खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर टैक्स ना लगाएं। कुछ शफकत करें, कुछ रिलीफ दें। मेकअप में इतना महंगा मेकअप है, गरीब लोग कहाँ जाएं, स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेज की बच्चियाँ कहाँ जाएं, आम लोग कहाँ जाएं, इतना महंगा तरीन मेकअप है। गवर्नमेंट को चाहिए कि खूबसूरती बहुत अच्छी चीज़ होती है, खूबसूरती को अल्लाह भी पसंद करता है, तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो मेकअप को सस्ता करें ताकि हम सब लोग मेकअप में बहुत अच्छा लगें और अच्छा फील करें। जो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कॉस्टली ना करें, रेट्स हाई अप ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तो इसी वजह से ये ख़वातीन की नेसेसिटीज़ हैं, सेलिब्रेशंस पे जाना होता है, इवेंट्स पे जाना होता है, ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं। और इस पे हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हमने शादियों पे भी जाना, इवेंट पे भी जाना, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगाई में। पहले इतनी महंगाई हर चीज़ पे हम लोगों ने बर्दाश्त की है, कपड़ों पे, जूतों पे, हर चीज़ पे महंगाई बर्दाश्त की है, लेकिन हम अपने मेकअप पे जो है ना महंगाई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये हम खवातीन का हक है और अगर इस हक को हमसे छीना जाएगा तो इसके लिए हमें सड़कों पे भी निकलना पड़ा तो हम निकलेंगे। कुछ लाइव स्टॉक की बात कर लेते हैं। खबर है कि मुल्क में गधे और बढ़ गए हैं, 59 लाख तादाद हो चुकी है। 20 साल से गधों की तादाद बढ़ रही है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। इसी के साथ 3 बजे से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।